السلام علیکم. آپ کو تفصیل بھی بتاتے ہیں. یہ اس کے بعد پہلے شہباز شریف حمزہ شہباز لائیو ٹی وی سے خطاب کر رہے ہیں. دیکھیں ذرا. قوم بتائے کہ چور ڈاکو کا نعرہ لگانے والے عمران جی صاحب کم از کم قوم کو توشہ خانے کا تو حساب دیں. ہاں اگر توشہ خانے کا حساب نہیں دے سکتے تو الیکشن کمیشن میں فارن فنڈنگ کی جو کمیٹی ہے ہائے ہائے کمیٹی انہوں نے کہا کہ ٹی بوائز کے نام پر پیسے منگوائے گئے. عمران نیازی صاحب اسکروٹنی کمیٹی کے سوالات کا قوم کو جواب دے دیں. واہ واہ واہ. اگر وہ بھی نہیں دے سکتے تو یہ بتا دیں کہ نواز شریف کے دور میں جو اپنا یہ کرپشن انڈیکس ہے وہ 124 سے 117 میں آیا, یعنی بہتر ہوا کرپشن انڈیکس. آج ان 4 سالوں میں کرپشن انڈیکس جو ہے وہ 16 پوائنٹس گر گیا. ہاں جی, تو کیا ایک کرپشن سرکار ہے. لگانے والوں نے اس ملک کا بیڑا غرق تو کر دیا, معیشت کا دھرن تختہ تو کر دیا, غریب کو بھوکا مار دیا, لیکن کرپشن جو ہے وہ 16 ڈیجٹس اس میں اضافہ ہوا. پاکستان کے نام کو انہوں نے رسوا کیا. تو نیازی صاحب مجھے آپ سے درخواست کرنی ہے پاکستانی قوم کے توسط سے کہ توشہ خانے کا حساب دو. اسکروٹنی کمیٹی فورن فنڈنگ جو ٹی بوائز کے نام پر پیسے منگوائے اس کا حساب دو, اور کرپشن انڈیکس جو 16 ڈیجٹس اوپر چلا گیا ہے اس کا حساب دو. کوئی حساب نہیں دیتے. کل بھی رو رہے تھے, چیخ رہے تھے, پکار رہے تھے اور وہی پرانے راگ الاپ رہے تھے. میں 4 سالوں سے کہہ رہا ہوں کہ نیازی صاحب آپ کے جھوٹوں سے اس قوم کا پیٹ نہیں بھرتا. آپ کے جھوٹوں سے کسان کو کھاد نہیں ملتی. آپ کے جھوٹوں سے عوام کو چینی نہیں ملتی. آپ کے جھوٹوں سے عوام کو گندم نہیں ملتی. ابھی یہ جو شرمناک آئی ایم ایف کی شرائط مانی گئی ہیں, ایک ایٹمی قوت کو زنجیروں میں غلامی کی جکڑ کر آئی ایم ایف کے سامنے پھینک دیا گیا ہے. نیازی صاحب آپ کو ان سب سوالوں کا جواب دینا پڑے گا, تلاشی دینی پڑے گی. ہاں جی, گالا سے اترو اور قوم کے آگے پیش ہو جاؤ, ورنہ قوم تمہاری پیشی کرے گی اور تمہارا محاسبہ کرے گی. واہ واہ واہ. فکر نہ کرو پاکستانی قوم, اب میری کوئی اوقات نہیں ہے. یہ اب اللہ کی پکڑ میں آیا ہے کیونکہ اس نے اللہ کی مخلوق سے جھوٹ بولے, اللہ کی پکڑ میں آ گیا. گھروں کا جھوٹ بولا, 1 کروڑ نوکریوں کا جھوٹ بولا, اور آج میں پھر سے یہ کہوں گا کہ دہشت گردی اس ملک میں دوبارہ سے سر اٹھا رہی ہے. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ارض پاک کو دہشت گردی سے محفوظ بنائے. جس دہشت گردی کو ہم نے ضرب عضب اور رد الفساد ہماری پولیس, ہماری فوج نے, رینجرز نے مل کر, سیاسی جماعتوں نے مل کر کراچی کی رونقوں کو بحال کیا, آج پھر دہشت گردی بڑھ رہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ 74 سال میں پاکستان کی تاریخ میں ایسے سنگین حالات, چاہے وہ معیشت کے ہیں, چاہے وہ خارجہ پالیسی کے ہیں, داخلی خلفشار کے ہیں, لا اینڈ آرڈر کے ہیں, کبھی نہیں ہوئے. تو عمران نیازی صاحب, یہ آپ نے سنی جناب للکار, حمزہ شہباز للکار رہے تھے کہ عمران تیرا وقت آ گیا اور جھوٹ تیرے نہیں چلیں گے, تجھے عوام کے سامنے پیش ہونا پڑے گا. بنی گالہ کی پہاڑیوں سے نیچے اترو اور اپنا قوم کو حساب دو جو تم نے جھوٹ بولے ہیں اور مسلسل بول رہے ہو. اور کل آپ کو پتہ ہے نا کرپشن کے کیس جو ادھر یو کے میں چل رہے تھے, اس میں انہوں نے حمزہ شہباز شریف کو اور ان کے بیٹے جو ہے سلمان شہباز کو بری کر دیا ہے اور ان کو کلیئر چٹ دے دی ہے کہ اس میں کوئی ایسی کوئی کرپشن وغیرہ نہیں ہے.
लेकिन इनके ये शहजाद अकबर और इमरान मानी ये यकीन करें 100% झूठे हैं, 100% झूठे हैं। और नाम ये लेते हैं मदीना की रियासत का। यानी कि कितने दुख की बात है कि झूठ भी बोलते हैं और उसको पूरे ऐसे वो लपेट के इस्लामी अल्फाज में लपेट के तो वो बातें करते हैं। तो इनका जनाब हमजा शहबाज ने कच्चा चट्टा छोड़ दिया। मैं तो पहले कई दफ़ा कहता हूँ वो हमजा शहबाज पेशी पे आए हुए थे। ये नून लीग को उन्होंने इतना अजाब दिया है कि ये नून लीग के जो आप थोड़े बहुत चीज़ें देखते हैं ना, वैसे तो पाबंदियां हैं, ये जब वो पेशी पे आते हैं शायद खाकान अब्बासी, साद रफ़ीक, हमजा शहबाज, शहबाज शरीफ, तो ये उस वक़्त मीडिया से बातें कर रहे होते हैं, मीडिया खुद ही वहाँ पे पहुँच जाता है। तो ये एक किस्म की इनकी PTI की मेहरबानी है कि उन्होंने इनको ज़िंदा किया हुआ है इमरान नियाज़ी के इक़दामात ने। कल फिर बढ़ के मार रहा था फैसलाबाद में, और ये चोर हैं और डाकू हैं ये वो, और सारे चोर और डाकू उसके सामने बैठा था, और चोरों डाकू का माफिया फैसलाबाद में तकरीर चोरों का माफिया और डाकू खुद फैसलाबाद में तकरीर कर रहा था। और ये तो इतना बड़ा चोर है कि इसने तोशा खाना का भी हिसाब नहीं, वो घड़ी भी बेच के खा गया है जो इसको सऊदी अरब वालों ने मेहमान ने दी थी। ये इतना बड़ा, यानी कि आप कसम खुदा की करप्शन में देख लें, 16 दर्जे करप्शन में हम नीचे गए हैं इमरान खान के होते हुए। ठीक, तो आप इसमें देख लें कि जो जो ये कहता है उसके उलट करता है, और इसको शर्म नहीं आती कि मैं क्या कर रहा हूं। तोशा खाना ऐसा है जिसमें अभी तक यूसुफ रजा गिलानी और वो केस भुगत रहे हैं, और ये धड़ल्ले से कहता है मैं हिसाब नहीं देता। लोगों ने कहा तू तो कहता था जी हजरत उमर की चादर डबल हो गई तो उसका हिसाब भी पूछा जाएगा, तो कहता जी मैंने हिसाब देना ही नहीं। और इस लाडले से, चूंकि ये अभी लाडला है ना, जब तक लाडला है तो ठीक है, जब लाडला ये नहीं रहेगा ना, इसकी एक एक चीज निकलेगी, एक एक वो रेहाम खान की किताब हम सामने रख देंगे, हम एक एक सफ़ा पढ़ते जाएंगे, तो जो ये जो एक सफ़े पे नज़र आते हैं ना, सब उसके जरा कच्चा चट्टा बाहर निकल आएगा। एक एक सफ़ा रेहाम खान की किताब का पढ़ते जाएंगे और इनकी कारनामे जो है ना बाहर आते जाएंगे। कौन सी चीज़ का अवाम में जाओ ना तुम। मैंने बताया ना, इसने मियाँ वाली स्टेडियम में बड़ा जलसा करना था, तो इसको पता चला कि वहाँ भाई मंडी में टमाटर गायब हो गए और अंडे गायब हो गए हैं, यानी कि लोगों ने ख़रीद लिए मारने के लिए। तो इसने कहा जी स्टेडियम से जलसा कैंसिल करो, और फिर लारी अड्डा में किया इतना सा जलसा, लारी अड्डा में। जैसे कल ये फैसलाबाद में गए, सिर्फ आगे वो फवाद चौधरी उर्फ डैश डैश, शीदा उर्फ डैश डैश और शहबाज गिल उर्फ डैश डैश वो खड़े थे। शहबाज गिल ने फैसलाबाद के बाजार में गया है ना वो, तो शेर शेर के नारे लगे हैं ना, शेर शेर शेर, इनको लेकिन शर्म नहीं आती। ये वो इमरान यार, कंटेनर पे लोगों ने गलती समझ लिया कि यार ये तो कहता है जी इतने बंदे भी मुझे कह देंगे तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। तो अब तो बच्चा बच्चा कह रहा है, बच्चा बच्चा क्या कह रहा है, एक तो कह रहा है ना कि गो इमरान गो, दूसरा कह रहा है गली गली में शोर है, इमरान नियाजी वड्डा चोर है। ये मैं आपको एक बता दूं, इमरान नियाजी की ना, क्योंकि ये बेईमान है और ये सारे जो नशे वशे वाले इल्ज़ाम लगते हैं ना, इसके आपको बाकायदा सबूत दिएंगे। मौलाना फजल रहमान ने कहा है ना कि इमरान नियाजी ने ये जो भी बयान देता है ना, वो शहद पी के देता है, शहद को इन्वर्टेड का माज में वो पी के देता है। इसकी ना इसने कौम के साथ फ्रॉड किया है, धोखा किया है, चीटिंग की है, चंदे के पैसे खाए हैं। इसकी एक एक चीज एक्सपोज होगी, लोगों के सामने आ जाएगी। ओ ये तो ये करता है। वैसे रेहाम खान की किताब ने कर दिया है, लेकिन मीडिया पे चूंकि पाबंदी है और ये बोलने नहीं दे रहा है, इसलिए वो चीजें सामने नहीं आ रही। उसने तो कह दिया कि ये तो कुत्तों के साथ रहता है, कुत्तों के साथ सोता है, कुत्तों के साथ खाता है। अब इस चीज को क्या क्या बताएं, हम क्या बताएं? मीडिया को जो आज़ादी होगी ना, जब पूरी आज़ादी, अभी आज़ादी नहीं है। अभी तो नवाज शरीफ की तकरीर पे पाबंदी है, अभी तो हामिद मीर की गुफ्तगू पे पाबंदी है। जब मुकम्मल आज़ादी होगी ये चीज़ें सामने आएंगी,
تو بنی گالا جیسے منبع نکلے گا. منبع ہوتا ہے جہاں گناہوں کا، کرپشن کا، ہر چیز کا منبع جو ہے نا اس وقت بنی گالا ہے. منبع سمجھ گئے نا، منبع بنی گالا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ ساری چیزیں سامنے آئیں گی، اور قوم کے سامنے جیسے یہ ہیرو بن کے آیا تھا، یہ زیرو بن کے، اور میں سخت لفظ استعمال کرنے لگا ہوں، یہ ذلیل بن کے جائے گا انشاءاللہ.